ముందుగా సాంబేదం షణ్ముఖ శర్మ గారికి మనసా శిరస నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం. గం గణపతియే నమః. गं गणपतये नमः. गं गणपतये नमः. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ముందుగా ఇప్పుడు వరకు మనం తెలుసుకున్నటువంటి లలితా సహస్రనామాన్ని ఒకసారి విని తర్వాత నెక్స్ట్ శ్లోకంలోకి ఎంటర్ అవుదాం. श्रीललिता सहस्रनाम स्तोत्रम् ध्यानम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षी धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमाद्रिविरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्याये पद्मासनस्तां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षी हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितदसत्तेव पद्माम्बराङ्गी सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनन्दां भवानी श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरन्तां सर्वसम्पत्प्रदात्री श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिरग्निकुण्डसम्पूर्णा देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षु कोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजाग्नप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कषा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रगणितस्थलशोभिता मुखचन्द्रकणिका भुवनाभिविशेषता बदरस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिन्तिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाहचरन्तीनामलोचना नवचम्पकपुष्पाभरणा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिणासाभरणभूषिता कदम्बमञ्जरीकृप्तकर्णपूर्णमनोहरा ताटङ्कयुगीभूतनवनोरुपमण्डला पद्मनाभशिलादर्शपरिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीयङ्कारिरनच्छला शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरदीपिकामोदसमाकर्षद्दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्यविरिद्धत्सितकच्चमे मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामीशमानसा अनाकरितसादृश्यचूकश्रीविराजिता कामीशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ताफलान्विता कामीश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यारवालरोमाणि लता फलकुचद्वयी लक्षरोमरदाधारता समुन्मीयमध्वा स्तनभारगणमध्यपट्टबन्धमणित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभासत्कटीतटी रत्नकुण्डिनिकारण्यरसनादामभूषिता कामे सज्ञातसौभाग्यमार्गबोधुद्वयाङ्गिना माणिक्यमकुटाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्वरपूर्णाभजङ्गिका
गूढगुल्फापूर्वपृष्ठजयिष्वप्रवदान्विता नगधीतिरि सञ्चन्ननमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा चिञ्जालाणि मञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मराळी मन्दगमना महालावण्यसेवतिः सर्वाभ्यानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्गस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहन्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवश्रीगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढस्फुरप्रतिसेविता अश्वारूढाधिष्ठिता स्वकोटिकोटिविरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढमन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढ दण्डनाथपुरस्कृता ज्वालामालिनि काक्षिप्तभक्तिप्राकारमद्धगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सका भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचितद्विषङ्गवधदोषिता विचित्रप्राणहरणा बाला वीर्यनन्दिता कामेश्वरं आलोककल्पितश्रीगणेश्वरा महागणेशनिर्भिन्नविघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रपत्रस्य वर्षिणी कराङ्गुलिनकोत्पन्ननारायणरसाकृतिः महापाशुपदास्त्राभिनिर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्रनिर्भक्तसमन्यासुरपूज्यका ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेव संस्कृतवैभवा हरनेत्राग्निसंदग्धकामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कज कण्ठाकङ्कणिपर्यन्तमद्धकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नभट्टगोपागकारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रैवडेवया कुलामृतैकरसिता कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा కులాంగన కులాంతస్థౌ కౌళిని కులయోగిని అకుల సమయాంతస్థ సమయాచార తత్పర అనేంత వరకు నిన్న తెలుసుకున్నాం. కులాంగన అంటే ఇది చాలా రహస్యమైన విద్య, అర్హులకు మాత్రమే ఇవ్వబడుతుంది అని చెప్పి అర్థం. అంటే ముందుగా మనము అమ్మవారిని అర్చించి ఆ అర్హతని పొందాలని చెప్పి అర్థం. కులము అంటే ఒకే జాతికి చెందినటువంటి అంశాల యొక్క సమూహం అని చెప్పి తెలుసుకున్నాం. షట్చక్రాలు ఒకే జాతికి చెందినవి కాబట్టి వాటన్నిటినీ కలిపి కులము అంటాము. ఈ షట్చక్రాల మధ్య ఈమె తిరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి కులాంతస్థ అని అన్నాం. ఈ శక్తి రూపం అనేది తిరగడం మాత్రమే కాకుండా తిరగకుండా ఉండేటువంటి అకుల కూడా ఆమెనే, అంటే కులము కానిది అని చెప్పి అర్థం. మనకు ఉండడానికి కింద నుంచి పై వరకు 7 చక్రాలు ఉండినప్పటికీ ఎప్పుడు షట్చక్రాలు అంటాం కానీ సప్త చక్రాలు అని చెప్పి పిలవవు. ఎందుకంటే కింద ఉండే మూలాధారం నుంచి ఈ నుదుటి దగ్గర ఉండేటువంటి ఆజ్ఞా చక్రం వరకు ఉండేటువంటి షట్చక్రాలు ఒక రకమైన లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. వాటిలో కదలిక తప్పనిసరి. కానీ ఈ సహస్రారంలో ఉండేటువంటి చక్రము ఎప్పుడూ కదలదు. ఈ మిగిలిన అన్ని చక్రాలకు అవసరమైన శక్తిని ఇచ్చేది అదే. అందుకని దాన్ని అకుల అని చెప్పి పిలుస్తాం. మిగిలిన 6 కుల, ఇది మాత్రము ఆ కులానికి చెందినది కాదు. అవి చలనము, ఇది స్థిరము అని చెప్పడం కోసం దీనిని అకుల అంటాం. ఈ కులానికి అకులానికి అంటే చరానికి స్థిరానికి మధ్య
హబ్ మాదిరిగా ఉండి ఈ రెండింటి మధ్య అనుసంధానం చేసేది కూడా అమ్మవారే కాబట్టి ఆమెని కౌళిని అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఈ కులాన్ని అంతా కూడా పరిపాలిస్తుంది, పరిపాలించి తిరిగి ఆ స్థిరాన్ని దగ్గరికి చరాన్ని చేరుస్తుంది కాబట్టి, సంయోగాన్ని కలిగిస్తుంది కాబట్టి ఆమెని కులయోగిని అని చెప్పి పిలుస్తాం. అకుల అంటే కదలిక లేనిది లేక పరమాత్మ అని చెప్పి అర్థం. ఈ పరమాత్మని పొందించడం కోసం సమయాంతస్థం ఆమె ఆ పరమాత్మ దగ్గర ఉంటూ మనల్ని తిరిగి అక్కడికి చేర్చడం కోసం ఆమె ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. పరమాత్మకి ఆమెకు తేడా లేదు, ఇద్దరు సమానమే అని చెప్పేదే సమయాంతస్థం. మనకు చూడ్డానికి ఆజ్ఞా చక్రం నుంచి కింద వరకు 72,000 నాడుల్లో శక్తి ప్రవహిస్తూ ఉండినప్పటికీ అదే సమయంలో శక్తి పైన ఎప్పుడు ఆ అయస్కాంతం దగ్గర ఉండి లేక సహస్రారం దగ్గర ఉండి ఎప్పటికప్పుడు శక్తి ఉత్పత్తి అవుతా ఉంటుంది. అంటే శరీరం అంతటా ఉంటుంది, అంతేకాదు పైన ఉండేటువంటి సహస్రారం దగ్గర ఉంటుంది అనే అర్థంతో సమయాంతస్థ ఆ సమానత్వం ఈమె కలిగి ఉంది అని చెప్పి అర్థం. ఎవరైతే ఈ సమానత్వాన్ని గుర్తించి ప్రార్థిస్తారో వాళ్ళకు తక్షణం సహాయం చేయడానికి చాలా ఉత్సాహంతో ఉంటుంది, తత్పర అని చెప్పి అనుకున్నాం. ఈ సమయాచారము అనే దాన్ని నామ సామ్యంతో, రూప సామ్యంతో, అధిష్టాన సామ్యంతో, అనుగ్రహ సామ్యంతో మనం నిరంతరం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అమ్మవారు వేరు, అయ్యవారు వేరు అనేటువంటి భావన ఎప్పుడూ కలిగి ఉండకూడదు. ఈ రెండు కలిపే ఉంటాయన్న సంగతి మనం ఎప్పుడూ మర్చిపోకూడదు. అది రూపంలో కానీ, నామంలో కానీ, లేక అది పనిచేసేటప్పుడు కానీ ఈ రెండు కలిసే ఉంటాయి. అది జ్యోతి అయితే అమ్మవారు కాంతి అనేది గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఆ జ్యోతిని కాంతిని ఎట్లయితే విడదీయలేము, మనం ఉండేది కాంతులు అయినప్పటికీ ఈ కాంతి అంతా జ్యోతిది అనేది గుర్తు పెట్టుకొని తిరిగి జ్యోతి దగ్గరికి చేరడమే మోక్షము అని చెప్పి అంటాం. ఈ శక్తిని ఇప్పటి వరకు మనం స్థూల రూపంలో చూస్తున్నాము. ఒక 4 చేతులు ఉండేటువంటి, ఒక చేతిలో అంకుశం, ఒక చేతిలో పాశము, ఇంకొక చేతిలో చెరకు విల్లు, ఇంకొక చేతిలో పూల బాణాలు ఉండేటువంటి స్థూల శరీరంగా చూస్తున్నాం. స్థూలం నుంచి సూక్ష్మకు మారినప్పుడు సూక్ష్మమైనది మంత్ర శరీరం. మనకు పై కనపడడానికి మన శరీరం మాదిరి కనిపిస్తుంది, కానీ మన శరీరంలో ఉండేటువంటి పంచభూతాత్మకమైన శరీరం కాదు అది. ఆ శరీరం అంతా కూడా మంత్రాలతోటి తయారు చేయబడింది అని చెప్పి తెలుసుకున్నాం. ఈ మంత్ర శరీరం తిరిగి 3 భాగాలుగా మనం పరిశీలించినాము. కంఠం నుంచి పైకి ఉండేది వాగ్భవ కూటమి, కంఠం నుంచి కటి వరకు ఉండేటువంటి మధ్య కూటమి, ఆ కటి ప్రాంతం నుంచి కిందకు ఉండేటువంటి దాన్ని శక్తి కూటమి అని చెప్పి మనం తెలుసుకున్నాం. ఈ సూక్ష్మలో ఇంకొంచెం లోతుకు పోయినట్లయితే సూక్ష్మ తరము అంటాం. అమ్మవారు స్థూల శరీరం మాత్రమే కాకుండా, దాని లోపల ఉండేటువంటి మంత్ర శరీరం మాత్రమే కాకుండా, దాని లోపల ఉండేటువంటి కుండలిని శక్తి సూక్ష్మతరమైనటువంటి రూపము. ఆ శక్తి ఇన్ని రకాలుగా మనకు భాషిస్తుంది అని చెప్పి తెలుసుకున్నాం. ఆ శక్తి ఉండేటువంటిది చోటు ఎక్కడ అంటే ఇది మూలాధారంలో ఉంటుంది. మూలాధారం అంటే అన్నిటికంటే కింద ఉండేటువంటి వెన్నెముకు కింద 1 సెంటీమీటర్ కింద ఉండేటువంటి చక్రం. అది చక్రం అంటే బండి చక్రం మాదిరి ఏముండదు, అనేక నాడుల యొక్క సంయోగాన్ని మనము చక్రం అని చెప్పి, చక్ర ఆకారంలో కనిపిస్తుంది కాబట్టి చక్రం అని చెప్పి పిలుస్తాం. అక్కడ ఈ మూలాధారంలో ఈ శక్తి అంతా కూడా ఉంటుంది. అది ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి కేంద్రమేమో సహస్రారము. ఇక్కడ అయస్కాంతం అంటే ఈ అయస్కాంతంలో గరగర 2 చక్రాలు తిరగడం వల్ల, 2 రేకులు తిరగడం వల్ల శక్తి కిందకి ప్రవహిస్తుంది. ఈ శక్తిలో చాలా కొద్ది భాగం మాత్రమే మనం న్యూట్రన్ ఉపయోగించి వాడుకుంటాము. మన శరీరంలోని ప్రతి భాగము, ప్రతి మనసులో ఉండే ప్రతి కణము పనిచేయడానికి ఈ శక్తిని చాలా కొద్ది శాతం మాత్రం మనం వాడుకుంటాం. మిగిలిన శక్తి అంతా కూడా మూలాధారం భూమికి సంబంధించింది. ఆ భూమిలో నిక్షిప్తమై 3.5 చుట్టలుగా చుట్టుకొని అక్కడ నిలువ ఉంటుంది. దాన్ని మూలాధారం అంటాం. ఈ శక్తి మూలాధారంలో ఉండేది స్థితి శక్తి, అంటే కదలిక లేకుండా ఉండేటువంటి శక్తి లేక పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అని చెప్పి అంటాం. ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వరకు అన్ని జీవరాశులకు తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. మనతో పాటు దేవతలకు, రాక్షసులకు కూడా ఉంటుంది. కానీ ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని కైనెటిక్ ఎనర్జీ లేక డైనమిక్ ఎనర్జీ కింద మార్చి కింద నుంచి మళ్ళీ పైకి ఈ సహస్రారం దగ్గరికి చేర్చేటువంటి అవకాశం
ఒక్క మానవ జాతికే మాత్రమే ఉంది, కానీ దేవతలకు లేదు, రాక్షసులకు కూడా లేదు. ఇది చాలా శక్తి ఉంది మనకు, కానీ దాంట్లో చాలా కొద్ది శాతం మాత్రమే మనం వాడుకుంటా ఉన్నాం. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ ఎనర్జీ అని, అది మొత్తం విశ్వాన్నే సృష్టి చేయగలిగినంత శక్తి ప్రతి ఒక్కరిలో మనలో నిక్షిప్తమై ఉంది. మనకి ఇష్టమైన లేకపోయినా అది ఆల్రెడీ ఉంది. అయితే దాంట్లో చాలా కొద్ది శాతం, ఒక 0.1% మాత్రమే ప్రస్తుతానికి మనం ఉపయోగించుకుంటా ఉన్నాం. అయితే అవసరం వచ్చినప్పుడు మనం దీన్ని అప్పుడప్పుడు నిజ జీవితంలో కూడా వాడుకుంటా ఉంటాం. ఒక హై స్కూల్ చదివేటువంటి విద్యార్థి వాళ్ళకి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ కోసమని లాంగ్ జంప్, హై జంప్ ఇవన్నీ టెస్ట్ చేసి వాళ్ళ రికార్డులో భద్రపరుస్తారు. ఇది పాత రోజుల్లో ఎస్ఎల్సి రికార్డులో భద్రపరిచేవాళ్ళు, ఇప్పుడు అలవాటు పోయింది. అతను ఒక 4 అడుగులు ఎత్తు దూకగలడు, ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా 4 దాటి 4.1 ఇంచు దగ్గర రాలేకపోయినాడు అని చెప్పి అనుకుందాం. అడ్డంగా పెట్టినటువంటి కర్ర 4 అడుగులు ఎత్తుంటే అవతలకు దూకగలుగుతున్నాడు. 4.1 పెడితే కర్రకు తగిలి కర్ర పడిపోతుంది, అతను కూడా పడిపోతున్నాడు అనుకుంది. అంటే అతని యొక్క ప్రస్తుతం వాడుకునేటువంటి శక్తి లేక డైనమిక్ ఎనర్జీ లేక చలన శక్తి ఎంత ఉంది అంటే 4 అడుగులు. కానీ ఒకరోజు అనుకోకుండా అతనికి వెనక నుంచి ఒక పెద్ద గేదె లాంటిది తరుముకొని వచ్చింది. ఇక ఎటు దాటుకోవడానికి అవకాశం లేదు. ఎదురుగా 5 అడుగులు ఎత్తు ఉండేటువంటి గోడ ఉంది. మామూలుగా అయితే అతను దూకలేడు, కానీ ఆ ఉండే పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకొని అతను మొత్తం శక్తిని వాడుకొని 5 అడుగుల గోడను దూకేసి అవతలకు పోయినాడు. అంటే అతనికి 5 అడుగుల కెపాసిటీ ఉంది, అది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. దాన్ని ఇప్పుడు వరకు సక్రమంగా వాడుకోలేదు. ఇప్పుడు వాడుకోవడం అనేది అతనికి అర్థమైంది. అంటే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మనము మన పూర్తి శక్తిని వాడుకుంటాం. అటువంటి అత్యవసర పరిస్థితిని ఉపయోగించుకోవడం మానవుడికి మాత్రమే సాధ్యం. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఈ శక్తి క్రమంగా పైకి పోయి ఈ సహస్రారాన్ని చేరుకుంటుంది. ఈ సహస్రారానికి తిరిగి చేర్చగలిగినటువంటి అర్హత, అవకాశం ఒక మనిషికి మాత్రమే ఉంది, దేవతలకు రాక్షసులకు లేదు. కాబట్టి ఆ అవకాశాన్ని ఎట్లా వాడుకుంటాము, అమ్మవారు ఎట్లా సహాయం చేస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకుందాం. మూలాధారైక నిలయ అంటే మూలాధారంలో ఉంది బ్రహ్మ గ్రంథి విభేదిని, మణిపూరాంత రుదిత విష్ణు గ్రంథి విభేదిని, ఆజ్ఞా చక్రాంతరాళస్థ రుద్ర గ్రంథి విభేదిని. గ్రంథి అంటే ఒక ముడి లాంటిది లేక తాళం లాంటిది. ఆ తాళం తీస్తే తప్ప మన అవతలకు పోవడానికి సాధ్యం కాదు. కాబట్టి మనం మూలాధారం దగ్గర నుంచి సహస్రారం వరకు కింద నుంచి పైకి ఆ శక్తిని పంపించాలనుకున్నట్లయితే మధ్యలో ఉండేటువంటి 3 ముళ్ళను విప్పినప్పుడు మాత్రమే మనకు సాధ్యం అవుతుంది, లేకపోతే అవతలకు పోవడానికి సాధ్యం కాదు. అంత సాధ్యం చేసేటువంటి శక్తి, ఈ గ్రంథులను భేదించే శక్తి మనకైతే ఉంది, కానీ మనం వాడుకోవడం లేదు. దాంట్లో కొంత శక్తిని మాత్రమే మనం నిత్య జీవితాల కోసం వాడుకుంటా ఉన్నాం. ఈ శక్తి ఈ గ్రంథులను భేదించి పైకి కనుక పోవాలనుకున్నట్లయితే ఒక క్రమమైన పద్ధతిలోనే పోవాలి. కింద నుంచి పైకి మాత్రమే క్రమక్రమంగా పోగలిగి ఉండాలి. ఇక్కడ మొదటిసారి ఈ గ్రంథుల గురించి తెలుసుకునే వ్యక్తులకు ఈ చక్రాలకు మధ్య ఉండేటువంటి అనుసంధానంలో కొంత కన్ఫ్యూజన్ ఏర్పడవచ్చు. ఇక్కడ మొదటి శ్లోకంలో, ఈ శ్లోకంలో మొదటి పాదంలో మూలాధారైక నిలయ బ్రహ్మ గ్రంథి విభేదిని అనే శ్లోకం చదివిన తర్వాత మూలాధారంలో బ్రహ్మ గ్రంథి ఉంటుందేమో అని మనం అనుకోవచ్చు. గబగబా లలిత సహస్ర నామాలు చదివే వాళ్ళంతా కూడా ఇదే పొరపాటుని చేస్తూ ఉంటారు. అట్లాగే మణిపూరాంత రుదిత విష్ణు గ్రంథి విభేదిని అంటే మణిపూరక చక్రంలో నాభికి వెనక ఉండేటువంటి చక్రాన్ని మణిపూరక చక్రం అంటారు. అక్కడ విష్ణు గ్రంథి ఉంటుందేమో అనేటువంటి అనుమానం లేక ఆ భావనతోటి ముందు కొనసాగుతూ ఉండొచ్చు. కానీ వాస్తవానికి ఇది కాదు నిజం. ఆమె 3 చోట్ల విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది. ప్రస్తుతం విశ్రాంతి తీసుకునేటువంటి స్థానం ఏమిటంటే మూలాధారం దగ్గర ఆమె నిలబడి ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ఆమె ప్రయాణం మొదలు పెడుతుంది. ప్రయాణం మొదలు పెట్టేటప్పుడు ఈ మూలాధార చక్రానికి పైన ఉండేటువంటి స్వాధిష్టాన చక్రము దాన్ని భేదించి మణిపూరక చక్రం దగ్గర చేరి మళ్ళీ అక్కడ ఆగుతుంది. మళ్ళీ అక్కడ నుంచి కొంత రెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత మన అనాహత చక్రం లేక గుండెకు వెనక ఉండేటువంటి అనాహత చక్రం దగ్గర ఉండేటువంటి విష్ణు గ్రంథిని భేదించి మళ్ళీ కంఠంలో ఉండేటువంటి విశుద్ధం దగ్గర కొంత విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది.
మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఈ ఆజ్ఞా చక్రంలో ఉండేటువంటి రుద్ర గ్రంథిని భేదించి అప్పుడు సహస్రారాన్ని చేరుకుంటుంది. ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు మనం సులభంగా అర్థం చేసుకోవడం కోసం అని చెప్పి ఒక ర్యాకెట్ ఎగ్జాంపుల్ ని ఆయన చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుత కాలంలో ర్యాకెట్లను ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నామంటే ఈ విమానాలు కూడా ఎగరలేనటువంటి ఎత్తులో విమానాలకు ఎంతసేపు వాయువు ఉండి తీరాలి చుట్టుపక్కల. ఒక స్థాయి వరకు మాత్రమే వాతావరణంలో గాలి ఉంటుంది, ఆ పైన ఉండదు. దానికంటే ఎత్తుకు తీసుకొని పోయి శాటిలైట్లను మనం అక్కడ స్థిరంగా ఉంచడం కోసం అని చెప్పి ర్యాకెట్లను ప్రస్తుత కాలంలో ఉపయోగిస్తున్నాం. ఇట్లా ప్రయోగించినటువంటి శాటిలైట్లను లేక ఉపగ్రహాలను జియో స్టేషనరీ శాటిలైట్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఇవి ఎందుకోసం ఉపయోగపడతాయంటే భూమి యొక్క ఫోటోలన్నీ తీసి తిరిగి భూమికి పంపించడం కోసం అవి ఉపయోగపడతాయి. మామూలుగా రేడియో తరంగాలు అయినట్లయితే ఎంత దూరమైనా సరే పైకి రేడియో తరంగాలను పంపిస్తే మనం ఏం ప్రయత్నం చేయకుండానే ఆ రేడియో తరంగం తిరిగి భూమిని చేరుతుంది. అటువంటి ఏర్పాటు ప్రకృతిలో ఉంది. కానీ టీవీ తరంగాలకు అటువంటి ఏర్పాటు లేదు. అందుకే మధ్య మధ్యలో వాటిని తీసుకొని తిరిగి మళ్ళీ ముందుకు పంపించడం కోసం అక్కడక్కడ మైక్రోవేవ్ టవర్స్ ని నిర్మిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా శక్తివంతమైనటువంటి వాటిని మనం ప్రయోగించాలనుకున్నప్పుడు ఈ మైక్రోవేవ్ టవర్స్ కూడా ఉపయోగపడవు కాబట్టి భూమికి కొంత ఎత్తులో ఒక ఉపగ్రహాన్ని ఉంచుతారు. అది చూడడానికి కదలకుండా ఉంటుంది కాబట్టి స్టేషనరీ అంటారు. కానీ నిజానికి అది ఎప్పుడు నిరంతరం కదులుతూనే ఉంటుంది. కానీ ఎంత వేగంతో కదులుతుందంటే భూమి ఎంత వేగంతో ఏ దిశగా ప్రయాణం చేస్తుందో అంతే వేగంతో అదే దిశలోనే అది కూడా కదులుతూ ఉంటుంది. అందుకని అది నిరంతరం కదులుతూ ఉండినప్పటికీ భూమి నుంచి చూసే వాళ్ళకి మాత్రం అది కదలకుండా ఒకే చోట ఉంది అనేటువంటి భ్రమని అది కలిగిస్తుంది. జియో అంటే భూమి, స్టేషనరీ అంటే స్థిరంగా ఉండడం. భూమితో పోలి చూసినప్పుడు అది స్థిరంగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి జియో స్టేషనరీ అని చెప్పంటారు. ఈ రోజు మన వాతావరణ శాఖ వాళ్ళు చేసే హెచ్చరికలు కానీ లేకపోతే మనకు ఉండేటువంటి సెల్ ఫోన్లన్నీ పనిచేయడానికి ఈ శాటిలైట్లే ఆధారం. అయితే ఈ శాటిలైట్ చూడడానికి చాలా చిన్నది, ఒక రూమ్ పరిమాణంలో 10x10 పరిమాణంలో దాదాపు ఉంటాయి. అయితే దాన్ని అక్కడ ప్రవేశపెట్టాలంటే ఎంతో శక్తివంతమైన ర్యాకెట్లతో దాన్ని ప్రయోగిస్తే తప్ప దాన్ని తీసుకుపోయి అనుకున్న దూరంలో, అనుకున్న ఎత్తులో, అనుకున్న కక్షలో ప్రవేశపెట్టడానికి సాధ్యం కాదు. అందుకని దానికోసం ముందుగా ర్యాకెట్లను ఉపయోగించి భూమి నుంచి దాన్ని పైకి తీసుకొని పోతారు. భూమి నుంచి పైకి తీసుకోవడానికి ర్యాకెట్నే ఎందుకు ఉపయోగించాలి అంటే భూమికి గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉంది. దేన్ని పైకి ఎగరేసినా కూడా తిరిగి దాన్ని తన వైపు అది లాగేసుకుంటుంది. అట్లా లాగేయకుండా శక్తిని, భూమాకర్షణ శక్తిని, గురుత్వాకర్షణ శక్తిని దాటిపోవాలని చెప్పి అనుకున్నట్లయితే ఎంతో వేగంతో ప్రయాణం చేస్తే తప్ప పైకి పోవడానికి సాధ్యం కాదు. ఒక సెకండ్కి 8 మైళ్ళు లేక దాదాపు 12 కిలోమీటర్ల వేగంతో కనుక ప్రయాణం చేస్తేనే భూమి ఆకర్షణ శక్తిని దాటుకొని పైకి పోవడానికి సాధ్యమవుతుంది. అందువల్ల ఒక ర్యాకెట్ లాంచింగ్ కేంద్రంలో ర్యాకెట్ ను ప్రయోగించేటప్పుడు ముందుగా ర్యాకెట్ లాంచింగ్ ప్యాడ్ అనే దాని మీదకి చేరుస్తారు. అది ఒక చిన్న పీట మాదిరిగా ఉంటుంది. దానిపైన మీరు ర్యాకెట్ ప్రయోగించేటప్పుడు చూస్తుంటారు. నిలువుగా పొడవుగా ఉండేటువంటి ర్యాకెట్ దాని మీద ఉంచుతారు. ఈ మొత్తం ర్యాకెట్ యొక్క బరువును తట్టుకునేటట్లుగా ఈ ర్యాకెట్ యొక్క లాంచింగ్ ప్యాడ్ ఉంటుంది. లాంచింగ్ ప్యాడ్ ఎప్పుడు బయటికి పోదు, అది కిందనే ఉంటుంది. దాని మీద నుంచి ర్యాకెట్ దూకుతుంది కాబట్టి దాన్ని ర్యాకెట్ లాంచింగ్ ప్యాడ్ అంటారు. దాని మధ్యలో చాలా పెద్ద హోల్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ర్యాకెట్ ను ప్రయోగించినప్పుడు దాంట్లోంచి కింద నుంచి విపరీతమైనటువంటి శక్తి బయటికి, వేడి ఉష్ణంతో కలిపినటువంటి శక్తి కిందకు వస్తుంది. ఎప్పుడైతే శక్తి కిందకు వస్తుందో ర్యాకెట్ పైకి పోతుంది. ఫర్ ఎవర్ యాక్షన్ దెర్ ఇస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అనే సూత్రాన్ని అనుసరించి అట్లాగే మనం దీపావళిలో అవుట్లు పేలుస్తూ ఉంటాం. అవి కిందకి శక్తిని పంపిస్తూ ఉంటే అది పైకి ఎగురుతూ ఉంటుంది. తారాజువులు ఇట్లాంటివన్నీ అట్లానే అదే సూత్రంతోనే పనిచేస్తాయి. ర్యాకెట్ పేల్చేటప్పుడు వచ్చినటువంటి విపరీతమైన శక్తిని అక్కడే కనుక ఉండినట్లయితే తిరిగి ర్యాకెట్ మండిపోతుంది కాబట్టి ఒక పెద్ద కన్నం లాంటివి చేసి ఆ టన్నెల్ ని దగ్గర ఉండే సముద్రానికి పంపించేస్తారు అక్కడ చల్లబడ్డం కోసం. అందుకని ర్యాకెట్ ప్రయోగ కేంద్రాలన్నీ కూడా సముద్రానికి దగ్గరగానే తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. కాబట్టి మొట్టమొదట ర్యాకెట్ లాంచింగ్ ప్యాడ్ మీద ర్యాకెట్ ఉంటుంది. మొట్టమొదట ద్రవాన్ని, ఇంధన రూపంలో ఉండేటువంటి ద్రవ రూపంలో ఉండే ఇంధనాన్ని కాల్చడం వల్ల
ర్యాకెట్లో విపరీతమైన శక్తి ఉత్పన్నమవుతుంది. దాన్ని ఒక చిన్నటి కన్నం గుండా కిందికి పంపించినట్లయితే ర్యాకెట్ పైకి లేస్తుంది. అది దాదాపు 1 సెకండ్కి 12 కిలోమీటర్ల వేగంతో పైకి లేస్తే కానీ ఇంకా ఎత్తెక్కుపోవడానికి దానికి సాధ్యం కాదు. ఇట్లా కొంత దూరం పోయిన తర్వాత ఈ ఇంధనం అంతా అయిపోతుంది. అక్కడితో దాదాపు మళ్ళీ ర్యాకెట్, దాంట్లో ఉండేటువంటి శాటిలైట్ స్థిరంగా అక్కడ నిలబడిపోతాయి. కొంతసేపు నిలబడిన తర్వాత ఈ మొదటి భాగం ఏదైతే ర్యాకెట్ పైకి తీసుకొని వచ్చిందో దాన్ని అక్కడ వదిలేస్తారు, షట్ డౌన్ చేసేస్తారు. దాన్ని వదిలేసి తిరిగి ఆ పైన ఉండేటువంటి భాగంలో ఉండేటువంటి రెండవ ర్యాకెట్ ని అప్పుడు మండించడం మొదలు పెడతారు. అది క్రమంగా మళ్ళీ వేగాన్ని పుంజుకొని ఇంకొంచెం ఎత్తుకుపోతుంది. ఇంకొంచెం ఎత్తుకుపోయిన తర్వాత ఆ రెండో భాగాన్ని కూడా వదిలేస్తారు. ఆ వదిలేసే ముందు అది కొంచెం నిలబడిపోతుంది, అంటే వేగం అంతా ఆగిపోయింది, ఇంధనం అయిపోయింది కాబట్టి అక్కడ దాదాపు ఆ వాతావరణంలో తేలుతూ ఉంటుంది. అక్కడ రెండో భాగాన్ని వదిలేస్తారు. అది వదిలేసిన తర్వాత మళ్ళీ మూడో భాగం దగ్గరికి అవసరమైనటువంటి ర్యాకెట్లను పేల్చి కరెక్ట్గా ఆ శాటిలైట్ ని ఏ దిశలో ఉంచాలి, ఎంత ఎత్తులో ఉంచాలి, ఏ మార్గంలో అది ప్రయాణం చేయాలి, ఎంత వేగంతో ప్రయాణం చేయాలనేది నిర్ణయించి అప్పుడు దాన్ని అక్కడ వదిలేస్తారు. దాంతో ఇంకా శాటిలైట్ పర్మనెంట్ గా అక్కడే ఉండిపోతుంది. మరి తర్వాత కింద పడిపోదు అంటే ఇంకా కింద పడిపోదు. ఎందుకంటే ఆ పైన ఉండేటువంటి గురుత్వాకర్షణ శక్తి, కింద ఉండేటువంటి గురుత్వాకర్షణ శక్తి రెండు సమానమైనటువంటి ప్రాంతంలో దాన్ని ఉంచుతారు కాబట్టి అది ఎప్పుడు నిరంతరం చేరుతూనే ఉంటుంది. అది పడిపోయే అవకాశం లేదు. ఒకసారి కదలిక కనుక కలిగిస్తే ఈ కదలిక కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది. న్యూటన్ మొదటి సూత్రం ప్రకారం everybody continues to be in the state of rest or of uniform motion unless it is compelled otherwise అని చెప్పినాడు. ఏ వస్తువైనా సరే అది ఒక చోట ఉంచితే కదలకుండా అట్లాగే ఉంటుంది, లేక ఒకసారి కదిలిస్తే ఇంకా అట్లా కదులుతూనే ఉంటుంది. అయితే భూమి మీద అటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు ఏర్పడదంటే భూమికి ఉండే గురుత్వాకర్షణ శక్తి వల్ల అది నిరంతరం ముందుకు పోలేక ఎక్కడో ఒక చోట ఫ్రిక్షన్ వల్ల, ఘర్షణ వల్ల ఆగిపోతుంది. పైన ఫ్రిక్షన్ లేదు, కింద గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉంది, పైన కూడా గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటి మధ్య సమానమైన దూరంలో నిలబడిపోతుంది. మన దేశంలోని కోణార్క్ టెంపుల్లో కూడా ఆ పైన కోణార్క్ టెంపుల్కి పైన ఒక పెద్ద అయస్కాంతం ఉండేదట. భూమికి ఎటు సహజమైన అయస్కాంతం ఉంది. ఈ రెండు అయస్కాంతాల మధ్యలో తేలుతా ఉండేటువంటి శివలింగాన్ని ఉంచేవాళ్ళు. అంటే కింద ఎటువంటి ఆధారం లేకుండా అంతరిక్షంలో ఆ శివలింగం వేలాడుతూ ఉండేది. అది ఇనుముతో తయారు చేసింది అయి ఉంటుంది బహుశా, లేక ఇంకొక అయస్కాంత ఫెర్రస్ పదార్థంతో తయారు చేసింది. అయితే ఆ పైన గోపురం మీద ఉన్నటువంటి బలమైన అయస్కాంతం వల్ల కోణార్క్ తీరానికి వచ్చేటువంటి షిప్పులన్నీ కూడా వాటి యొక్క దిక్సూచులు పనిచేయక గందరగోళంలో పడిపోతుంటే తర్వాత అయస్కాంతాన్ని తీసి అవతల పడేసినారు అని చెప్పి చెప్తా ఉంటారు. కాబట్టి పైన కింద సమానమైనటువంటి ఉండినప్పుడు అది అంతరిక్షంలో తేలుతూ ఉంటాయి. మనకు కూడా ప్రాక్టికల్ గా ఎలక్ట్రిసిటీతో ఒక బాల్ ని సస్పెండ్ అయ్యి మధ్యలో వేలాడేట్టుగా చేసేటువంటి పరికరాలు చాలా ఉన్నాయి. ఆ పిల్లలు ఆడుకోవడం కోసం ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. అదే సిస్టమ్ ని ఇప్పుడు అమ్మవారు ఉపయోగించి ఎట్లా ఈ మూలాధారంలో ఉండేటువంటి స్థితి శక్తిని గతి శక్తి కింద మార్చి క్రమక్రమంగా పైకి తీసుకొస్తుంది అనేది ఇప్పుడు అర్థం చేసుకున్నాం. ప్రస్తుతం మూలాధారం దగ్గర మన శక్తి స్థితి శక్తిగా పడింది. పైనుంచి శక్తి అనంతంగా వస్తుంది, కానీ దాంట్లో కొంత భాగం మాత్రమే న్యూట్రన్ను ఉపయోగించి మనం ఈ శరీరాన్ని నడుపుతున్నాం. మిగిలినంతా కూడా భూమిలోకి చేరుతుంది. ఎందుకంటే మూలాధారం అనేది భూమికి సంబంధించినటువంటి చక్రం కాబట్టి భూమి దగ్గర చేరి ఇక అవతలకు పోలేక చుట్టలు చుట్టుకొని 3.5 చుట్టలు చుట్టుకొని స్థిరంగా కదలకుండా పడుకొని ఇది నిద్రాణమైన స్థితిలో ఉంది, లేక స్థితి శక్తిగా మాత్రం ఉంది. దాన్ని మనం పూర్తిగా వాడుకోవడం లేదు. ఇప్పుడు దాన్ని గతి శక్తి కింద మార్చి క్రమంగా పైకి తీసుకొని పోవాలి. అట్లా తీసుకుపోయే అవకాశం ఒక మనిషికి మాత్రమే ఉంది, ఇతర ఏ జీవరాశి కూడా లేదు అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం ఈ మూలాధారంలో ఉండేటువంటి శక్తి స్థితి శక్తి విశ్రాంతి స్థితిలో ఉంది. అంటే లాంచింగ్ ప్యాడ్ మీద ర్యాకెట్ రెడీగా ఉంది. ఎప్పుడైతే మొట్టమొదటి దాన్ని లాంచ్ చేయడం జరుగుతుందో అది ఇక్కడ ఉండేటువంటి భూమాకర్షణ శక్తి అనే గ్రంథిని భేదించి లేక ఆ ముడిని ఇప్పి కింద నుంచి పైకి పోతుంది.
కాబట్టి ఇక్కడ ఉండేదాన్ని బ్రహ్మ గ్రంథి అని చెప్పి అంటాం, లేక మొట్టమొదటి గ్రంథి అని చెప్పి అంటాం, లేక భూమాకర్షణ శక్తి గ్రంథి అని చెప్పారు. ఇట్లా కింద నుంచి పైకి పోవడం కోసం ఈ స్థితి శక్తి ఏం చేస్తుందంటే మన యొక్క సంచిత కర్మను వాడుకుంటుంది. ఏ సంచిత కర్మ అయితే గుట్టలు గుట్టలుగా పడి ఉందో, సంచిత కర్మ అంటే మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది, మనము మన పూర్వీకులు గత 7 జన్మల నుంచి చేసుకున్నటువంటి పాప పుణ్యాల యొక్క మొత్తం, అది శూన్యమైతే తప్ప ముక్తి రావడానికి అవకాశం లేదు. అంటే అది మనకు ఒక పెద్ద లైబిలిటీ కింద మారిపోయింది. సంచిత కర్మ తీరేంత వరకు ముక్తి రాదు. దాంట్లో మొత్తం ఒకసారి తీర్చుకోలేము కాబట్టి మనకు దేవుడు మన ప్రారంభ కర్మలో కొంచెము ఆ సంచిత కర్మను వేసి తీర్చుకోవడం కోసం మనకి మానవ జన్మని ఇచ్చినాడు. కేవలం మానవ జన్మలు మాత్రమే సంచిత కర్మను తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. మళ్ళీ మిగిలిన ఏ జీవరాశులకు కూడా ఇటువంటి అవకాశం లేదు. అయితే దాన్ని మనం సక్రమంగా వాడుకోకుండా సంచిత కర్మని ఇంకొంచెం పెంచుతానే ఉన్నాం మనం. కానీ ఇక్కడ అమ్మవారు ఏం చేస్తుంటే ఒక టెక్నిక్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఏదైతే నీకు ముక్తి రాకుండా అడ్డం పడుతుందో, ఏ సంచిత కర్మ అయితే సంచులుగా గుట్టలు గుట్టలుగా పడి ఉండి నిన్ను పైకి పోనీయకుండా, నీ శాశ్వతమైన సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని పొందకుండా బ్రహ్మానందాన్ని పొందకుండా అడ్డం పడుతుందో, దాన్నే ఇంధనంగా మార్చుకొని కాల్చి ఇక్కడ నుంచి పైకి పోవడానికి మనకు దోహదం చేస్తుంది. ఆ మూలాధారంలో ఉండేటువంటి సంచిత కర్మని ఉపయోగించుకొని స్వాధిష్టానం దగ్గర ఉండేటువంటి అడ్డంకిని, లేక తాళాన్ని, లేక గ్రంథిని, లేక ముడిని విప్పి పైకి తీసిపోయి ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేజ్ పూర్తవుతుంది. నాభికి వెనక ఉండేటువంటి మణిపూరకం దగ్గరికి ఈ స్టేజ్ పూర్తయి అక్కడికి కాస్త విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది. ఈ విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడికేమో మన సంచిత కర్మ అయిపోయింది. ఇంకా ఆగామి కర్మ అంటే భవిష్యత్తులో మనం చేసుకోబోయే కర్మ ఉంది. దాన్ని కూడా ఇంధనంగా వాడుకొని ఈ మణిపూరకం దగ్గర నుంచి పైకి ఇక్కడ ఉండేటువంటి విష్ణు గ్రంథిని, అనాహత చక్రం అంటే ఈ హృదయానికి వెనక ఉండేటువంటి చక్రం, ఈ అనాహత చక్రాన్ని భేదించి మళ్ళీ పైకి తీసుకుంటుంది. ఇక్కడికి సెకండ్ స్టేజ్ పూర్తవుతుంది. కంఠంలో ఉండేటువంటి విశుద్ధ గణిత దగ్గరికి అది పూర్తయి ఇక్కడ ఆగిపోతుంది, లేక దాదాపు విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇంకొక రకమైన కర్మ మిగిలిపోయింది. సంచిత కర్మ ఇక్కడికి అయిపోయింది, ఆగామి కర్మ ఇక్కడ అయిపోయింది. ప్రారంభ కర్మ దేంతో అయితే, ఏ సంచిలో అయితే, చిన్న సంచిలో మన నెక్స్ట్ జీవితం ఎట్లా ఉండాలని చెప్పి నిర్ణయింపబడిందో, దేంతో అయితే మనం ఈ జీవితాన్ని ప్రారంభించినామో దాన్ని ప్రారంభ కర్మ. ఈ ప్రారంభ కర్మ అనేటువంటి ఇంధనాన్ని వాడుకొని ఆజ్ఞాచక్రంలో అంటే నుదుటి దగ్గర ఉండే ఆజ్ఞాచక్రంలో ఉండే రుద్ర గ్రంథిని భేదించి సహస్రారానికి అమ్మ అప్పుడు చేరుస్తుంది. కాబట్టి ఎవరికైనా సరే సంచిత కర్మ, ఆగామి కర్మ, దాంతో పాటు ప్రారంభ కర్మ పూర్తిగా దగ్ధమైతే తప్ప ముక్తి రాదు. అయితే దానికోసం మనం అనేక జన్మలు ఎత్తుతున్నాము, పోతున్నాము, అసలు అట్లాంటిది ఉందని కూడా మనకు తెలియదు. ఏదో తెలిసిన వాళ్ళు చాలా కష్టపడి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. నువ్వు అంత కష్టపడద్దు. నీకు కనుక ముక్తి అనేది ఒకటి ఉంది అని అర్థమైతే, దానికి ప్రతిబంధకాలు ఏమున్నాయని చెప్పి నీకు అర్థమైనట్లయితే, అప్పుడు అర్థం చేసుకొని లలితా సహస్రనామాలు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకొని పఠించినట్లయితే అమ్మవారు స్వయంగా మనకు చెయ్యిని అందించి ఇక్కడ నుంచి క్రమక్రమంగా పైకి తీసుకొని పోతుంది. అయితే ఈ పైకి పోయే మార్గంలో కొన్ని వేరే రకమైనటువంటి అడ్డంకులు ఉన్నాయి. ఒక అడ్డంకి ఏమిటంటే గ్రంథులు ఉండడం, లేక ముడులు ఉండడం, అందువల్ల పైకి పోలేకపోతుంది. మామూలు శక్తిని ఉపయోగిస్తే మనం దాంట్లో దాటుకొని పోలేం. మనం ఎంత పైకి ఎగిరినా కూడా ఈ భూమి యొక్క భూమాకర్షణ శక్తిని దాటి పైకి అట్లాగే ఎగిరిపోవడానికి మనకు సాధ్యం కాదు. కాబట్టి అధికమైన శక్తిని, మనకు ఉండేటువంటి పనికి రాకుండా పడి ఉన్నటువంటి ఏదైతే మనకు అడ్డంగా ఉందో అటువంటి 3 కర్మలను ఉపయోగించి ఆ 3 కర్మల్ని ఇంధనంగా మార్చి అమ్మవారు స్వయంగా పైకి మనల్ని చేపట్టుకొని తీసుకొని పోతుంది. అయితే మధ్యలో నువ్వు ప్రయాణం మానుకునేటువంటి ప్రమాదం ఒకటి ఉంది. అదేమిటంటే ఈ చక్రాలు క్రమక్రమంగా దాటుతున్నప్పుడు మూలాధార చక్రం నుంచి పైకి రాగానే కొంత శక్తి వస్తుంది, ఒక ప్రత్యేకమైన శబ్దం వినిపిస్తుంది. స్వాధిష్టానం దగ్గర నుంచి మణిపూరక దగ్గరకు రాగానే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శబ్దం వినిపిస్తుంది. అమ్మవారి నడుము దగ్గర ఇంతవరకు మనం వర్ణనలు చూసినాం. నడుముకు ఒక మలనూరు లాంటిది కట్టుకొని ఉంటుంది, దానికి గంటలు ఉంటాయి. మామూలు వ్యక్తులకైతే నడిస్తే ఆ గంటలు ధ్వనిస్తే కిణికిణి అనేటువంటి శబ్దం వస్తుంది. కానీ అమ్మవారు కదలకుండానే ఆ శబ్దం బయటికి వినిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ మణిపూరకం దగ్గర అటువంటి శబ్దం వినిపిస్తుంది మాకు. ఈ శబ్దాలతో పాటు మనకు సిద్ధులు కూడా ఒక్కటొక్కటి వస్తుంటాయి.
అంటే దూరశ్రవణ విద్య, దూరదర్శన విద్య, పెద్దగా ఉన్నది చిన్నగా కావడము, చిన్నగా ఉన్నది పెద్దగా చేసుకోవడం, ఇట్లాంటివి అణిమ మహిమ గరిమ లగిమ అనేటువంటి సిద్ధులు వస్తున్నాయి. మధ్యలో ఒక్కొక్కసారి చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే వీటెంట పడి పక్కదారిలోకి పోతారు. విశ్వామిత్రుడు అనేటువంటి వాడే ఈ పక్కదారిని 3 సార్లు పట్టి చిట్టి చివరకు ప్రయత్నించి మళ్ళీ పైకి అతను పోగలిగినాడు. చాలా మంది ఈ కుండలిని విద్యని అభ్యసించేవాళ్ళు గురువు సహాయంతోనో లేక గురువు లేకుండానో సొంతంగానో అభ్యసించే వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే, నాకు ఒక ప్రత్యేకమైన శబ్దం వినిపిస్తుందా వినపడలేదా, ఒకప్పుడు వినిపించింది మళ్ళీ ఇప్పుడు వినపడడం లేదు, నేను పురోగతిలో ఉన్నానా లేక తిరోగతిలో ఉన్నానా లేక అక్కడే ఉండిపోయినానా అనే సందేహాలతో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటారు. ఇది ఒక ప్రమాదం. అయితే ఇటువంటి ప్రమాదం లేకుండా అసలు మనం ఒక చక్రాన్ని దాటినామా లేదా, ఇది దాటడానికి గురువు సహాయమే అవసరం లేదు. గురువు సహాయంతో విద్యను అభ్యసించి మూలాధారం చేసి కుండలిని శక్తి లేక పైకి తీసుకోవడం ఒక పద్ధతి. ఇది గురువు సహాయంతోనే చేయాలి. సొంతంగా కనుక చేసినట్లయితే పిచ్చివాడేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. కానీ కొంతమందికి ఆ కుండలిని శక్తి అనేది ఒకటి ఉందని తెలియదు, వాళ్ళు ఎప్పుడు గుడికి కూడా పోయి ఉండరు. కానీ మానవ సేవ అనేటువంటి మానవ సేవ మాధవ సేవ అనేటువంటి సూత్రాలను అనుసరించి నిష్కల్మషమైన బుద్ధితో నిస్వార్థమైన బుద్ధితో సహాయం చేసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. అప్పుడు వాళ్ళకి తెలియకుండానే కుండలిని ఆటోమేటిక్ రైజ్ అయ్యి క్రమక్రమంగా పైకి పోతా ఉంటుంది. సాధన చేసే వాళ్ళకి చేయని వాళ్ళకి కూడా నేను ఏ స్థాయిలో ఉన్నాను, పైకి పోతున్నానా, ఇక్కడే ఉండిపోతున్నానా లేక వెనక్కి పడిపోతున్నానా అని చెప్పి తెలుసుకోవడం కోసం సామవేదం శర్మ గారు ఒక చక్కటి మనకు అర్థమయ్యేటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తున్నారు. మన లోపలేమో పరమాత్మ ఉన్నాడు, ఆ పరమాత్మ చుట్టూ ఒక శరీరం ఉంది, కంటికి కనపడింది, దానిపైన మరొక శరీరం ఉంది, చిట్ట చివర కనిపించేటువంటి శరీరం ఉంది. అంటే మనకు 4 అంశాలు మనలో ఉన్నాయి. ఒకటి బయట కనిపించేటువంటి స్థూల శరీరం, ఇది అందరికీ తెలిసింది. దీని లోపల మనసు బుద్ధి చిత్తం అనేటువంటిది సూక్ష్మ శరీరం. దాని లోపల నేనే చేస్తున్నానో నా వల్లనే అవుతుంది, నాకు కాబట్టి చేతన అవుతుంది చెప్పిన అహంకార శరీరం మరొకటి, లేక దాన్నే కారణ శరీరం అంటారు. ఈ మూడింటి లోపల పరమాత్మ ఉన్నాడు. ఆయన అహంకారం కాదు, ఆయన అహం అంటే నేను 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 అని ఎప్పుడు అనుకుంటాడు కాబట్టి ఆయనని అహం 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 అని చెప్పి అంటారు. ఈ అహము పరమాత్మదని తెలుసుకుంటే మనకి ఇబ్బంది లేదు. పరమాత్మ వేరు నేను వేరు, నా వల్ల నేను సాధ్యమవుతుంది అనుకున్నట్లయితేనే మనకు సమస్యలన్నీ కూడా వచ్చి పడతా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనము మూలాధారాన్ని దాటి పైకి ప్రయాణం చేస్తున్నామా లేదా, ఎంతెత్తులో ఉందని చెప్పి తెలుసుకోవడం కోసం ఒక సులభమైన పద్ధతి ఏంటంటే, మామూలు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ శరీరమే నేను అనే భ్రమలో ఉంటారు. కానీ మనం మొట్టమొదటినే ఈ శరీరం నేను కాదు, మనసు నేను కాదు అనేటువంటి ఈశా క్రియను ఒక దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్పారు. అది మొదట్లో ప్రాక్టీసే, ఒక 40 రోజుల పాటు ప్రాక్టీస్ మాత్రమే జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ క్రమక్రమంగా మనకు అది అనుభవంలోకి వస్తుంది. అనుభవంలోకి రావడం అంటే నేను ఈ శరీరం కాదు అని అర్థం కావడం. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ శరీరం కాదు అని చెప్పి అర్థమైందో, స్థూల శరీరం నేను కాదని అర్థమైందో, నువ్వు బ్రహ్మగ్రంథం దాటి ఇక్కడికి వచ్చినావు అని చెప్పి అర్థం. ఇంకా కొంచెం ముందుకు పోయిన తర్వాత కొంతమంది స్థూల శరీరం నేను కాదు, కానీ ఆలోచనలన్నీ ఇక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, నాకు వచ్చే అనుభూతులన్నీ ఇక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ప్రపంచాన్ని నేను ఇక్కడి నుంచి తెలుసుకోగలుగుతున్నాను, మనసే నేనేమో అనే భ్రమలో ఉంటారు. అంటే సూక్ష్మ శరీరమే నేను అనే భ్రమలో ఉంటారు. మనం ప్రాక్టీస్ చేయంగా ఈ స్థూల శరీరం నేను కాదు అన్నది మనకు అనుభూతిలోకి వచ్చినట్లుగానే సూక్ష్మ శరీరం కూడా కాదు, దాని వెనక మరొకటి ఏదో ఉంది, ఈ సూక్ష్మ శరీరం నడిపించేది అదే అని సంగతి మనకు ఎప్పుడైతే అనుభవంలోకి వస్తుందో అప్పుడు నువ్వు విష్ణు గ్రంథిని కూడా దాటి ఇక్కడికి వచ్చినావు అని చెప్తారు. ఇంకా కొంచెం ముందుకు పోయిన తర్వాత కర్మ చేయడం మీద కూడా నాకు అధికారం లేదు, నేను అనుకున్నా కూడా కర్మ ప్రతి సంవత్సరం చేయలేకపోతున్నాను, ప్రతి సంవత్సరం రైతు కష్టపడుతున్నా కూడా పంటలు పండించలేకపోతున్నాడు, కాబట్టి ఇదంతా కూడా పరమాత్మ యొక్క ఆధీనంలో ఉంది, నా ఆధీనంలో ఏమి లేదు, నేను చేస్తున్నాననే అహంకారంతో ఉన్నాను, ఈ అహంకారం వల్ల ఏమి ఉపయోగం లేదు, నేను ఎంత కష్టపడ్డా ఒక్కోసారి ఏమి సాధించలేకపోవచ్చు పరమాత్మ యొక్క అనుజ్ఞ లేకపోతే,
నేను కేవలం ప్రపోజ్ చేసేవాడిని మాత్రమే, డిస్పోజ్ చేసేది పరమాత్మ. మ్యాన్ ప్రపోజెస్ అండ్ గాడ్ డిస్పోజెస్ అనే సూత్రాన్ని అనుసరించి పరమాత్మనే నాతో చేయిస్తున్నాడు అని చెప్పి అర్థం ఎప్పుడైతే నీకు అర్థమవుతుందో నీ యొక్క కారణ శరీరం కూడా విభేదమైంది అని చెప్పాలి. ఇక అప్పుడు అన్ని రకాలైన సంశయాలు పోతాయి. ఎప్పుడైతే అన్ని ప్రశ్నలకు నీకు సమాధానం దొరుకుతుందో, ఎప్పుడైతే అసలు నీకు ప్రశ్నలు అనేటివి ఇంకా ఉద్భవించాల్సిన అవకాశం లేకుండా పోతుందో అప్పుడు నీకు ముక్తి లభించినట్లు అర్థం. కాబట్టి మన శరీరంలో అవసరమైన శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయా లేదా అని ఎప్పుడు దయచేసి చెక్ చేసుకోవద్దండి. కొంతమందికి ఆ అలవాటు ఉంది, అందుకే ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నాను. దాన్ని చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దానికి బదులు ఇది చెక్ చేసుకోండి. నేను ఈ శరీరం కాదు అనేది నాకు అనుభవంలోకి వచ్చిందా, నేను మనస్సును కాదు అనేది నాకు అనుభవంలోకి వచ్చిందా, నేను అహంకారం కాదు అనేది అనుభవంలోకి వచ్చిందా అని చెక్ చేసుకుంటే చాలు. ఈ రకమైన చెక్కింగే కరెక్ట్. దానికి బదులు నేను ఫలానా చక్రం దగ్గరికి చేరినానో లేదో, ఒక్కోసారి ఆ చక్రాల దగ్గర చిన్న ఐస్ ముక్క పెట్టినట్టుగా ఉంటుంది, లేక వెన్నెముకలో వెచ్చటి ధనం ఒక్కోసారి కనిపిస్తూ ఉంటుంది, లేక ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్కసారి నిశ్శబ్దంలోంచి శబ్దం, లోపల నుంచి శబ్దం బయటికి వినిపిస్తూ ఉంటుంది. అది వచ్చిందేమో అని చెక్ చేసుకుంటే చాలా ప్రమాదకారం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క శబ్దం వినగానే మనం పలానా స్థాయికి చేరుకున్నాం, ఇంత ఉన్నతమైన స్థాయికి చేరుకున్నాం అనుకుంటాం. దాంతోపాటు కొన్ని శక్తులు కూడా మనకి ఇష్టమైన లేకపోయినా ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. కానీ ఎప్పుడూ కూడా ఈ పైన ఉండేటువంటి పరమాత్మను చేరుకోవాలని లక్ష్యం ఉంటున్నాడు ఈ శక్తులను ఎప్పుడు పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదు. ఉన్నాయని చెప్పి తెలిసినా కూడా ఎప్పుడు వాడుకునేవాళ్ళు కాదు. ఏదైనా పరమాత్మ యొక్క ఆజ్ఞ చేత ప్రపంచం కోసం అది వాడాల్సి వస్తే వాడేవాళ్ళు తప్ప వాళ్ళు ఎప్పుడు దాని జోలికి దగ్గర ఉండినా కూడా ఎప్పుడూ కూడా వాడుకునేవాళ్ళు కాదు. అట్లా వాడుకోవడం మొదలు పెడితే ఏమవుతుందంటే, మనము ఒక లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడం కోసం ఏదైతే సాధనమో ఆ సాధనమే లక్ష్యము అని పొరపాటు పడడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. మనం సుఖంగా బతకాలంటే డబ్బు కావాలి, కాబట్టి డబ్బును సంపాదిస్తాం. ఇక్కడ సుఖంగా బతకడం అనేది మన యొక్క లక్ష్యం. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి డబ్బు అనేది మనకు సాధనం. కానీ ఈ సుఖంగా బతకడం కోసం డబ్బు సంపాదించడం మొదలుపెట్టిన వ్యక్తి కొద్ది రోజుల తర్వాత డబ్బు సంపాదనే లక్ష్యంగా చేసుకొని ఇక అసలు లక్ష్యాన్ని మర్చిపోయి ఈ సాధనాన్ని లక్ష్యం అనుకొని పొరపాటు పడేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. అటువంటి పొరపాట్లు ఎప్పుడు కూడా చేయకూడదు. అందుకని ఆ పొరపాట్లలో పడిపోయి లేక ఈ శక్తులను ప్రదర్శించుకుంటూ పోతూ ముందుకు పోతారేమని చెప్పి భయం చేత సామాజిక షణ్ముఖ శర్మ గారు చాలా జాగ్రత్తగా ఏ చక్రం దగ్గర చేరుకున్నప్పుడు ఏ శక్తి వస్తుంది, ఏ శబ్దం వినిపిస్తుంది అని చెప్పలేదు. దానికి బదులు నీకు అనుభూతిలోకి వచ్చినట్టు ఒక పద్ధతిని మాత్రమే చెప్పినాడు. వాస్తవానికి మన యొక్క లక్ష్యం ఏమో సుఖంగా బతకడం, దానికి డబ్బు అవసరం. ఇదేమో భాగ్యము, ఇదేమో భోగం. అసలు మన లక్ష్యం ఏమిటి అనేది మర్చిపోయి మనం భోగం కావాలనుకుంటున్నాం అనేది మర్చిపోయి భాగ్యమే భోగము, భాగ్యం ఉంటేనే భోగం అనేటువంటి పొరపాటుకి మనం గురి అవుతూ ఉంటాం. ఈ పొరపాటు చేస్తారని చెప్పి ఆయన ఈ ఏర్పాటుని చేసినాడు. వినాయకుడు కానీ చాలా కష్టాల్లో ఉండి భగవంతుడి కోసం తీవ్రమైన తపస్సును చేసినాడంట. చేస్తే భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైనాడంట. ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలి అన్నాడు. అతనికి ఏం కావాలో భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైన తర్వాత ఒక రకమైన అయోమయ స్థితిలోకి చేరుకున్నాడు. ఎందుకంటే అంతవరకు ఉండేటువంటి కష్టాలన్నీ కూడా మురికి నీటిలో సబ్బు ముక్కను అద్దితే ఎట్లయితే చెల్లా చెదరైపోతాయో తనకు కష్టాలు ఉన్నాయి అన్న సంగతి అతను మర్చిపోయినాడు. అనర్వించినటువంటి ఆనందంలో మునిగిపోయినాడు. తండ్రి నాకు ఏం అడగాలో తెలియడం లేదు అంటే సాధారణంగా ఎవరైనా భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైతే భాగ్యం కానీ భోగం కానీ కోరుకుంటారు, ఏదో ఒకటి కోరుకోవాలి. అంటే ఈ రెండింటికి తేడా ఏంటి అన్నాడు. అంటే నీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తేనే, నేను ఊరికి చెప్పినంత మాత్రం నీకు అర్థం కాదు, అనుభవిస్తే తప్ప నీకు అది తెలుసుకోలేవు. కాబట్టి ఒక చిన్న పని చెయ్యి, ఒక వారం రోజుల పాటు నీకు ఈ కోరిక రిజర్వ్లో ఉంటుంది. వారం లోపల నువ్వు కోరుకోకపోతే నీకు కోరిక తీరదు. అందుకని అసలు భాగ్యం అంటే ఏమిటి, భోగం అంటే ఏమిటి అని తెలుసుకోవడం కోసం నువ్వు ఒక పని చేయి. ఇక్కడి నుంచి తూర్పు దిక్కుగా ఒక 2 కిలోమీటర్లు పోయినట్లయితే అక్కడ ఒక చిన్న పల్లెటూరు వస్తుంది. అక్కడ నా భక్తుడు ఒక అతను భాగ్యయ్య అని ఉన్నాడు, అతని దగ్గర కొద్ది రోజులు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ తూర్పు దిక్కు కానీ ఇంకొక 2 కిలోమీటర్లు పోతే ఇంకొక చిన్న పల్లెటూరు వస్తుంది. అక్కడ భోగయ్య అని చెప్పిన భక్తుడు ఒక అతను ఉన్నాడు. వాళ్ళిద్దరి దగ్గర కాలం గడుపు. అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు వారం రోజుల లోపల నీకు భాగ్యం కావాలా భోగం కావాలా కోరుకో అని చెప్పి పరమాత్మ పంపించినాడు. పాపం నమస్కారం పెట్టుకొని సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి లేచి అతి వేగంగా ఇతను ప్రయాణం చేసి
ఆ మొట్టమొదటి ఊరి దగ్గరికి చేరుకున్నాడు. అక్కడ పోయేటప్పటికి ఆ ఊరు అతను అక్కడ పక్కన పంట పొలాల్లో పనిచేస్తున్న అతను ఇంటికి పోవడం కోసం బయలుదేరుతున్నాడు. 10ంటికి అప్పుడు ఇంటికి పోవాలి, లేదా ఏదో పని కోసం పోతున్నాడు. అతనితో మాట కలుపుతున్నాడు. ఎవరిది తోట? మామిడి తోట అన్నాడు. ఇది భాగ్యయ్య గారిదండి, ఆ మాత్రం తెలియదు అన్నాడు. ఇంకొంచెం ముందుకు పోయేసరికి ఒక సపోటా తోట వచ్చింది. ఇది ఎవరిదంటే ఇది కూడా భాగ్యయ్య గారిది అన్నాడు. అట్లాగా పోయే కొద్దీ మధ్యలో ఉండే తోటలన్నీ పొలాలన్నీ ఎవరు అంటే అన్ని భాగ్యయ్య గారు. ఎంత భాగ్యవంతుడి భాగ్యయ్య అని చెప్పి నేను ఆయన కలుసుకోవడానికనే వచ్చినాను, ఆయన ఇల్లు చూపించమంటే ఆయన చూపించినాడు. అది చాలా పెద్ద కోట లాంటి ఇల్లు. ఆ గేట్ దగ్గర నుంచి ఇంటి దగ్గరికి పోవడానికి దాదాపు 1 కిలోమీటర్ దూరం ఉంది. అంత పెద్ద విశాలమైన ఇల్లు. అక్కడ గేట్ మ్యాన్ దగ్గరికి ఇతన్ని పరిచయం చేసి ఆ వచ్చిన వ్యక్తి వెళ్ళిపోయినాడు. ఆ గేట్ మ్యాన్ మీరు వస్తారని చెప్పినారండి అని సాధారణంగా చిన్న వెహికల్లో కూర్చోబెట్టుకుని, ఎందుకంటే 1 కిలోమీటర్ లోపలికి పోవాలంటే అక్కడ తీసుకుపోయి వదిలిపెట్టినాడు. అక్కడ ప్రధాన ద్వారం దగ్గర పరిచారకులు రెడీగా ఉన్నారు. రండి, మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నారు, మీరు పోయి స్నానాధికారాన్ని ముగించుకొని వచ్చినట్లయితే అపర్ణం అవుతుంది, మధ్యాహ్నం అవుతుంది, భోజనానికి సిద్ధం అవుతుంది, పోయి స్నానం చేశారండి అని ఒక రూమ్ చూపించినారు. అతను శుభ్రంగా స్నానం చేసి అక్కడ బట్టలు రెడీగా ఉంటే అవన్నీ వేసుకొని వచ్చినాడు. డైనింగ్ రూమ్ లోకి తీసుకొని పోయినారు. దాదాపు ఇటుపక్క ఒక 200 కుర్చీలు, ఇటుపక్క ఒక 200 కుర్చీలు వరుసగా వేస్తున్నాయి. ఒక ఫర్లాంగ్ దూరం పెద్ద డైనింగ్ టేబుల్. ఆ డైనింగ్ టేబుల్ కి ఆ చివరన భాగ్యయ్య గారు కూర్చున్నారు. ఈ చివర ఈయన గెస్ట్, చీఫ్ గెస్ట్ కాబట్టి ఈ చివర కూర్చోవడానికి అతనికి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఆయనకు నమస్కారం పెట్టుకొని ఏం పెట్టినారని చూడడానికి పోతే అసలు ప్రపంచంలో తినడానికి పనికొచ్చే వస్తువులు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో, ఎన్ని రకాల స్వీట్లు ఉన్నాయో, ఎన్ని రకాల పులిహోరలు ఉన్నాయి, ఎన్ని రకాల పొడికూరలు ఉన్నాయి, అన్ని కూడా మొత్తం అక్కడ బంగారు పాత్రలో పేర్చి ఉన్నాయి. ఇక అతను తన కంచాన్ని తిరిగేసి పెట్టుకోవడమే తర్వాయి తనకి ఇష్టమైనవన్నీ తినడానికి అవకాశం ఉంది. బాగా మంచి ఆకలి మీద ఉన్నాడు, నడిచి వచ్చినాడు. తినబోతూ ఎందుకైనా మంచిది, ఇన్ని రకాలైన పదార్థాలు నాకు వడ్డించినటువంటి ఆ భాగ్యయ్య గారు ఏం తింటున్నారో అని లేచి నిలబడి చూసినాడు. చూస్తే ఆయన ముందు బంగారుతో చేసినటువంటి ఒక గ్లాసులో నీళ్లు ఉన్నాయి. ఇంకొక చిన్న బంగారుతో చేసి వజ్రాలు పొందిన ఒక చిన్న బౌల్ ఉంది, దాని మీద మూత ఉంది. నాకు ఇన్ని రకాల ఇట్లు వేల రకాలైన వంటకాలు ఇక్కడ పెట్టినారు కదా, వీటన్నిటిని తీసుకురాదు అనేటట్టుగా ఆయన ఒకే ఒక పదార్థం తింటున్నాడంటే అది చాలా గొప్ప పదార్థం అయి ఉంటుంది, అదేంటో తెలుసుకోవాలని చెప్పి అనుకొని పక్కన ఉన్న ఫోన్ తీసి ఒకసారి ఆయనకి మాట్లాడి కెన్ ఐ సీ యూ అని చెప్పి అడిగినాడు. అంటే రండి అని చెప్పి అతను ఉన్నాడు. ఎందుకంటే టేబుల్ పెద్దగా ఉంది కాబట్టి మాట్లాడితే వినపడదని చెప్పి ఇంటర్కామ్ సౌకర్యం కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. మెల్లిగా అక్కడికి పోయి, ఏం లేదంటే నాకు ఒక చిన్న సందేహము, మాకు ఇన్ని పదార్థాలు వడ్డించినారు కదా, మీరు ఏం తింటున్నారో అని నాకు ఆశగా ఉంది, ఏమనుకోకపోతే చూపిస్తారా అన్నాడు. దానికేం భాగ్యం నాయన అని మూత తీస్తే దాంట్లో ఒక పుల్కా ఉంది, నిప్పుల మీద కాల్చిన పుల్కా తప్ప ఏం లేదు. అదేంటండి ఇన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి, అన్ని రకాలను తినడానికి పనికొచ్చేట్టు ఉన్నాయి, మీరు కేవలం ఒక పుల్కాతో సరిపెట్టుకుంటున్నారని చెప్పి అడిగితే, స్వీట్లు తిందామంటేనేమో షుగర్ వ్యాధి, హాట్లు తిందామంటేనేమో గుండె జబ్బు, ఇక పుల్లగా ఉండేటివి ఏమన్నా తిందామంటే ఇక అసిడిటీ ఉంది నాకు, అందుకని ఏమి తినడానికి వీల్లేదు. నిప్పుల మీద కాల్చినటువంటి నూనె లేకుండా నిప్పుల మీద కాల్చిన ఒకే ఒక గోధుమ రొట్టె, మళ్ళీ ఎక్కువ తినడానికి కూడా వీల్లేదు, అరిగించుకోలేను, ఇది ఒక్కటే నాకు ఉండే తిండి అన్నాడు. అప్పుడు ఇతనికి అర్థమైంది, ఇతనికి భాగ్యం అయితే ఉంది కానీ తినేటువంటి అవకాశం లేదు, భోగం లేదు అని ఆ ఒక్క రోజుతో ముగించుకొని, దీనికంటే భాగ్యం కంటే గొప్పదైన భోగం ఎట్లుంటుందో తెలుసుకోవాలని చెప్పి ఆ మరుసటి రోజు బయలుదేరి పక్క ఊరికి వెళ్ళిపోయింది. పోతా ఉంటే ఒక పెద్ద తోట వచ్చింది. ఆ పక్కన పోతున్న ఆయన పిలిచి, ఇది భోగయ్య గారి తోట కదా అన్నాడు. అంటే భోగయ్య అంటే ఆయన ఎవరు, ఎప్పుడు పేరు కూడా ఏం లేదని ఇతను అన్నాడు. ఇంకొంచెం ముందుకు పోయేసరికి సపోటా తోట వచ్చింది, ఇది భోగయ్య గారి తోట అన్నాడు. అసలు భోగయ్య పేరే వినలేదు, మహాప్రభు ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడో కూడా తెలియదు. అంటే అప్పుడు ఇతనికి అర్థమైంది, అతనికి మాదిరి వరుసగా తోటలు ఏం లేవు, ఇతనికి భాగ్యం అంటూ ఏమీ లేదు, అయినా సరే ఎంత బాగా బతుకుతున్నాడు ఎతకాలని వెతికి వాళ్ళని వీళ్ళని అందరిని అడిగితే తప్ప ఈయన ఇల్లు తెలియలేదు. ఎందుకంటే ఎక్కడో ఊరి చివరిత చిన్న గుడిసె ఉంది, ఆ పైకప్పు కూడా సరిగా లేదు, అది బయట చిన్న అరుగు ఉంది. అక్కడికి పోయి కనుక్కుంటే చిట్ట చివరికి భోగయ్య దొరికినాడు. భోగయ్య దొరికితే ఆయనకు నమస్కారం పెట్టి ఇట్లా భగవంతుడు పంపించిన అంటే, నాకు కళలో చెప్పినాడండి, కూర్చోండి ఒక్క నిమిషం భోంచెదురు కానీ అని చెప్పి అరుగు మీద కూర్చోబెట్టి ఒక మట్టి ముట్టుతోటి నీళ్ళు ఇచ్చినాడు. ఈ లోపల భార్యాభర్తలు ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు.
అది చిన్న కొట్టం తడికల ఇల్లు కాబట్టి లోపల మాట్లాడేది స్పష్టంగా అనిపిస్తుంది. ఏమండి మనకంటే ఎక్కువ ఏం తినడానికి ఈ పూట లేదు, పైగా అతిథి కూడా వచ్చే, ఇంకెవరు ఊర్లో అప్పు ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు, ఇప్పుడు ఆయనకి ఏం పెట్టి భోజనం పెడదామని చెప్పి భోజనం పెడతా కూర్చోడానికి కూర్చోబెట్టారు మీరు అని భార్య అడుగుతారు. ఈయన కూడా దిక్కులు వచ్చలే. మరి భగవంతుడేమో నీకు భాగ్యం కావాలన్నా భోగం కావాలని అడిగినాడు, భాగ్యం ఆల్రెడీ చూసి వచ్చినాము, మరి భోగం ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇట్లా ఉంటుంది, ఆకలితో పంపిస్తారని నన్ను ఏమన్నా అనవసరంగా ముందుగా వచ్చేసిన అని చెప్పి బాధపడ్డాడు. అప్పుడు వీళ్ళు లోపల తర్జన పడుతుండగానే బయట నుంచి ఒక 4 పళ్ళాల నిండా అవసరమైన బియ్యము, కందిపప్పు, కూరగాయలన్నీ తీసుకొని వచ్చి, అయ్యా జమీందార్ గారు ఈరోజు వాళ్ళ ఇంట్లో వ్రతం చేస్తున్నారంట, రేపు దానికోసం ముందుగా మీకు అడ్వాన్స్గా పంపించినారు, ఇవి తీసుకొని రేపు వ్రతం చేయడానికి రావాలని. సరే ఆ పూట బ్రహ్మాండంగా గడిచిపోయి రాత్రి కూడా మళ్ళీ ఎవరో ఒకరు, రాత్రికి తడుముకున్నట్లే ఉంది కానీ ఎవరో ఒకరు రావడం ఇవ్వడం. అప్పుడు భోగం అంటే ఏమిటో అర్థమైంది. నీకు కనుక గత జన్మలో పుణ్యకర్మాలు కార్యాలు కనుక చేసుకొని ఉండినట్లయితే భగవంతుడు నువ్వు ఆ నడే అడవిలో ఉండినా కూడా నీకు తినడానికి ఏదో తిండి పంపిస్తాడు. నువ్వు గత జన్మలో ఎటువంటి పుణ్యకర్మాలు చేయకుండా ఎవరికి ఒక బియ్యపు గింజ కూడా, ఒక అన్నం మెత్తు కూడా పెట్టకపోతే నువ్వు అందరి మధ్యలో ఉండినా కూడా, విందు భోజన మధ్యలో ఉండినా కూడా తినడానికి నీకు అర్హత ఉండదు అనేది అర్థమైంది. కాబట్టి భాగ్యం కాదు ముఖ్యం, భోగం ముఖ్యము. ఈ భోగానికి భాగ్యం అవసరం కావచ్చు, కానీ మనకు తగినంత పుణ్యకార్యాలు చేసుకుంటే ఇది ఎత్తుకుంటా వస్తుంది. దీన్ని ఎత్తుకుంటా మనం పోవాల్సిన అవసరం లేదు, ధనం వెంబడి పరిగెత్తాల్సిన అవసరం లేదు, ధన సంపాదనే జీవితం యొక్క ఉద్దేశం అని అనుకునే పొరపాటు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది కేవలం సాధనం మాత్రమే, లక్ష్యం మాత్రము భాగ్యము అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకని ఎవరైనా పొరపాటున ఇక్కడ ఉండేటువంటి చక్రాల్లో పలానా శక్తి వస్తుంది, పలానా శక్తి వస్తున్నట్టు దాని వెంబడి పడిపోయి అసలుది మర్చిపోయి పైకి పోవడమా అనేసి ఇక్కడే హార్ట్లు వేసేస్తారని చెప్పి భయపడి సాంబశివరామ శర్మ గారు చాలా సులభమైన పద్ధతి చెప్పినాడు. ఈ పద్ధతిని దయచేసి చెక్ చేసుకొని మీరు ఎక్కడ ఉన్నారని తెలుసుకోండి. దీనికోసం మీరు గురువు దగ్గర పోయి గీత తీసుకొని అదే పనిగా ప్రత్యేకమైన ప్రాణాయామాలు చేసి మూలాధారం ఉండే శక్తిని పైకి లేపాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి ఒక్కరికి అది శక్తి ఉంది. మానవుడు మాత్రమే, ప్రతి మానవుడు దాన్ని పైకి తీసుకొని రాగలడు. కేవలం ఇతరుల మంచి కోరుకుంటూ ఎవరైతే ఉంటారో, ఎవరైతే నా శక్తి అది ఉంది, నా యొక్క జీవిత లక్ష్యం కేవలం మానవుడికి మాత్రమే సాధ్యమైన జీవిత లక్ష్యం ఏంటంటే ఇక్కడ స్థితి శక్తిలో ఉండే శక్తిని గతి శక్తిలోకి మార్చి పైకి పోయి సహస్రారం దగ్గరకు చేర్చడం ఒక మనిషికి మాత్రమే సాధ్యం అవుతుంది. ఈ మానవ జన్మను వాడుకోకపోతే మళ్ళీ వచ్చే జన్మలు ఎట్లుంటాయో మనకు తెలియదు. అందుకని ఈ జన్మలోనే నేను ప్రయత్నం చేస్తాను అని కృత నిశ్చయంతో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి అమ్మవారు సహాయం చేసి ఏవైతే నీకు అడ్డంకులు ఇంతవరకు ఏవైతే నేను నిరోధిస్తున్నాయో నీకుండేటువంటి 3 రకాలైన కర్మల్లో ఇంధనం కింద వాడుకొని క్రమంగా చేపట్టుకుని నడిపించి ఇక్కడ తీసుకొని పోతుంది. పైకి పోతున్నామా లేదా చేరినామా అని తెలుసుకోవడానికి సులభమైన టెక్నిక్ ని సాంబశివరామ షణ్ముఖ శర్మ గారు చెప్పినారు. ఎప్పుడైతే నేను ఈ శరీరం కాదు అనేటువంటి భావన కలగడం కాదు, అనుభవంలోకి వస్తుందో అప్పుడు నువ్వు బ్రహ్మగ్రంథి విభేదనం జరిగిందని అర్థం. ఎప్పుడైతే నేను మనస్సును కూడా కాదు, మనసు వెనక ఇంకొకటి ఏదో ఉంది అది నడిపిస్తుందని తెలుసుకుంటావో నీకు విష్ణు గ్రంథి కూడా విభేదనమైందని అర్థం. ఎప్పుడైతే నేను కాదు ఇవి చేసేది, నా చేత ఆయన చేయిస్తున్నాడు అనేది నీకు అనుభవంలోకి వస్తుందో అప్పుడు రుద్రగ్రంథి కూడా విభేదం జరుగుతుందని చెప్పారు. కాబట్టి ప్రాథమికంగా ఈ ప్రయత్నం అంటూ మనం మొదలు పెడితే ఇది సరి అయిన మాసం, కార్తీక మాసం. ఎందుకు ఇది సరైన మాసము, ఎందుకు ఈ మాసంలోనే పూర్తి ఫలితాలు మనకు వస్తాయి అన్న సంగతి రేపు క్లాస్లో తెలుసుకున్నాం. ఇంకొక 5 నిమిషాల టైం ఉంది, సందేహాలు ఏమైనా ఉంటే అడగండి. Okay. Sanju, are you there? Sir, yes, sir. వాళ్ళు నోళ్ళు కట్టేసినారేమో. లేదు సార్, లేదు సార్. I have given. Anyone have doubt related to సార్? నమస్కారం సార్. గురుగారు, గురుభ్యో నమః.
గురుభ్యో నమః. మధుసూదన్ సార్. సార్ మీరు చెప్పింది ఈ రోజు క్లారిటీ వచ్చింది సార్. ఎందుకంటే ఈ చిత్ర ధ్యానం అనేది చేస్తుంటే ఇది అవసరం అనిపించింది నాకు. మీరు చెప్పే దానిలో నాకు క్లారిటీ ఈ రోజు ఏం తెలిసిందంటే దానంతలో అదే పైకి వస్తే బాగుంటది, మనం దాన్ని తీసుకుపోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదనిపించింది. రైట్. అంతేకాదు అక్కడక్కడ ధ్వనులు వినిపించేవి అని చెప్పి ఒకటి అన్నారు, మధ్యలో వినపడడం లేదు అని. ఇప్పుడు దానికోసం ప్రయత్నం చేయక్కర్లేదు. మనకు సింపుల్ టెస్ట్ ఏమిటంటే నాకు ఈ భావం వదిలిందా, నేను ఈ శరీరం కాదు అనే భావం వదిలిందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడం. అది చెక్ చేసుకుంటే ఆ భావం వదిలిందంటే మీరు ఆ పాయింట్ రీచ్ అయినారని చెప్పి అర్థం. కాబట్టి అది సింప్లెస్ట్ టెస్ట్, అది దాన్నే క్రమంగా వాడుకోండి. మీరు కేవలం అమ్మవారిని గట్టిగా పట్టుకుంటే చాలు, ఆమె చేయి పట్టుకొని నడిపించి క్రమంగా పైకి తీసుకొని పోతుంది. కాబట్టి ఏమి సందేహం అవసరం లేదు. ఈ నెల చాలా మంచి నెల, మన అదృష్టం కొద్దీ ఈ నెలలోనే లలిత శాసనాలు చెప్పుకుంటున్నాం. ఎందుకు ఈ నెలలో మనకు తొందరగా ఫలితాలు వస్తాయని సంగతి రేపు తెలుసుకుందాం. గురుగారు సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. గురుగారు, ఇట్లా 11 ఏళ్ళు పాపకి నిద్రలో లేచి ఏడుస్తూనే ఉంది సార్. అంటే దయ్యం కలను లేకపోతే ఏదో, మొన్న రీసెంట్ గా ఇంట్లో వేరే వాళ్ళు ఒక దయ్యం మూవీ చూస్తుండే, అది చూస్తే ఏదో చూసి భయపడింది. 3 days నుంచి అదే గుర్తొస్తుందంట, నిద్రలో లేచి ఏడుస్తుంది. కొంచెం ముందు ఇమీడియట్ గా లొకేషన్ ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటా, ఎందుకంటే ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్నంతసేపు ఆమెకు ఆ భావం పోదు. ఇంకొంచెం క్వైట్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఏదైనా దేవాలయానికి దగ్గరగా ఉండేటువంటి ఒక చిన్న ఇంటిని ఎత్తుక్కొని ముందు తక్షణం అక్కడికి మారితే 2 రకాలుగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఎన్విరాన్మెంట్ మారుతుంది, నాకు దేవత పక్కన ఉంది అనేటువంటి సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ ఆ అమ్మాయికి వస్తే ఇక ఆ దెయ్యం అనేది దగ్గర రాకుండా పోతుంది. అందుకని ముందు వాళ్ళు వీలైతే ఎన్విరాన్మెంట్ దయచేసి మార్చుకోమని చెప్పండి. అటు తర్వాత డాక్టర్ని ఎట్లో కన్సల్ట్ చేయాలి. ఆ సైకలాజికల్ ట్రీట్మెంట్ కంటే కూడా ముందు ఈ ట్రీట్మెంట్ అవసరం, ముందు ఫిజికలాజికల్ ట్రీట్మెంట్ అవసరం అని అనిపిస్తుంది నాకు. దాంతోపాటు మీకు ఇట్లాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఎట్లా తీర్చుకోవాలని చెప్పి నండు శ్రీనివాస్ గారి ఒక 3 వీడియోస్ పెట్టారు. దాంట్లో దాని రిలేటెడ్ వీడియో ఏదో ఉంది చూసుకొని దానికి సంబంధించిన శ్లోకాలు చదువుకుంటే కూడా నివారణ లభిస్తుంది. కానీ ముందు ఆ నివారణ కంటే ముందు ఎన్విరాన్మెంట్ మాత్రం కంపల్సరీగా మార్చాలి. ఓకే ఓకే. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ పీ గ్రూప్? నాట్ ఓన్లీ స్పిరిచువలేనండి, స్పిరిచువలే కాదు, ఏది అడగాలన్నా అడగచ్చు రిలేటెడ్ టు లైఫ్, బికాస్ ఎక్స్పీరియన్స్. వేయాలనేది అడగమని చెప్పొద్దండి మళ్ళీ. గురువు గారు, బ్యాంకులకు ఎట్లా కన్నం వేయాలని అందుకని లెట్ us confine to spiritual level. లైఫ్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ స్పిరిచువల్ జర్నీ కదండి. మీరు అన్ని దాటి వచ్చారు కాబట్టి మాకు అక్కడెక్కడ ఎక్కడన్నా ఆటుపోట్లు ఉంటే చెప్తారు. అడగచ్చు ఎవరైనా కూడా. శ్రీదేవి గారు అడగండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అమ్మా. సార్, ఇప్పుడు చక్రాల గురించి అవి చెప్పారు కదా సార్, అవి దానిపైన మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయకుండా మన ధ్యానము మన పూజ ఇవి చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా అవి దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోతాము సార్. మనకు తెలియకుండానే చాలా మంది అసలు గుడికి కూడా ఎప్పుడు పోయిన వాళ్ళకి చాలా మందికి దాటేస్తుంటుంది, కుల మతాలతో సంబంధం లేకుండా దాటేస్తుంటుంది. అయితే ప్రయత్నం అంటే చేయాలి. అయితే ఈ ప్రయత్న మార్గంలో అత్యంత సులభమైన మార్గం ఏమిటంటే ఒకటి గురువు ద్వారా పోవడం, గురువు పర్యవేక్షణలోనే చేయాలని. గురువు దొరకకపోతే, పర్యవేక్షణ లేకపోతే మనకి ఎప్పటికీ ఆశ ఉంటే అత్యంత సులభమైన మార్గం అంటే లలితా సహస్రనామాలని చదివి అర్థం చేసుకొని గుర్తు పెట్టుకొని అవి తలుచుకుంటూ చేసుకుంటూ పోవడమే, ఇంకేం అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్గా రైజ్ అవుతుంది. నీకు ఎంత మేరకు అవసరం అవుతుంది, ఎందుకంటే సడన్గా శక్తి రైజ్ అయితే శరీరం తట్టుకోలేదు. అందుకని దానికి తగినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ చేసిన తర్వాత మాత్రమే అమ్మవారు చేస్తుంది. కాబట్టి నిశ్చింతగా మీరు లలిత సహస్రనామాలు పట్టుకొని మూలాధారం నుంచి పైకి రావచ్చు. చక్రాల గురించి మనకు ఆలోచనే అవసరం లేదు, వాటి జోలికి కూడా పోవద్దు. ఎన్ని దళాలు ఉంటాయి నేను మొట్టమొదటి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఎక్కడెక్కడ ఏ నామాన్ని ఉచ్చరించాలి, ఏ శబ్దాన్ని ఉచ్చరించాలి, ఎన్ని దళాలు ఉంటాయి, ఏ దళంలో ఏవి ఉంటాయని. కానీ అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. ఊరికి మీరు అర్థం చేసుకొని గుర్తు పెట్టుకొని వదిలేస్తారని చెప్పినాను తప్ప
వాటితోకి మనం పోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఆ సిస్టంలో లేవు. అక్కడ ఉన్నాయి అని చెప్పి తెలుసుకుంటే చాలు. వాటన్నిటినీ కూడా దాటించగలటి ఓర్పు నేర్పు అమ్మవారికి ఉంది. ఆమె కూడా సిద్ధంగా ఉంది. అది రేపు మనకు తెలుస్తుంది. ఆమె ఎప్పుడెప్పుడు అడుగుతారా, ఎవరెవరు అడుగుతారా అని చెప్పి సిద్ధంగా ఉంది. ఆ ఒక్క కోరికను మనసులో పెట్టుకొని కనుక మనము లలితా సహస్రనామాలను శ్రద్ధగా పారాయణ చేస్తే ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది మీకు అయినది పలికేటప్పుడు రేపుతోటి అది మూల మంత్రాల వరకు కంప్లీట్ అవుతుంది. చేతనైతే నోటికి కంఠస్థం వస్తే మరీ మంచిది. కంఠస్థం రాకపోతే ఇది నేను పెట్టినట్టుగా ఏదైనా మనకు క్యాసెట్ పెట్టుకొని లేకపోతే యూట్యూబ్లో దాన్ని ఆన్ చేసుకొని అక్కడ వరకు వింటూ శ్రద్ధగా వింటూ మనకు చెప్పినవన్నీ గుర్తుంటున్నాయి లేదా, అంతరార్థం పరమార్థం గుర్తుంటానని చెప్పి గుర్తు చేసుకుంటూ ఆ ఒక్క కోరిక మనసులో పెట్టుకుంటే చాలు. నేను పరమాత్మ దగ్గరికి శాశ్వతంగా చేరుకోవాలి, నాకు ముక్తి కావాలి, ఇంకేం అడగొద్దు, ఇతరత్రం ఏం అడగొద్దు. ఆమె ఆ ముక్తినివ్వడం కోసం నీకుండే అడ్డంకులన్నీ స్వయంగా తొలగించి నిన్ను ముక్తిదయ మార్గంలోకి తీసుకొని పోతుంది. కాబట్టి ఇది ఒక్క మార్గమే అట్లా చేయగలిగింది. మిగిలిన వాటిలో ముక్తి కోసం అడిగితే ప్రాపంచిక అడ్డంకులు తొలగకపోతే మనం ముందుకు పోలేకపోతాం. కానీ అమ్మవారు ఈ ఏర్పాట్లన్నీ చేసి మాత్రమే నేను పైకి తీసుకొని పోతుంది. కాబట్టి ఈ చక్రాల ధ్యానం కానీ చక్ర శుద్ధి కానీ ఇవన్నీ మర్చిపోండి, పక్కన పెట్టండి. అవి భౌతిక ప్రపంచానికి మాత్రమే ఉపయోగపడతాయి. అవి ఇప్పుడు మనకు అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్గా అమ్మవారు శక్తి పైకి కుండలిని శక్తి కదులుతున్నప్పుడు ఈ చక్రాలు అవసరమైన వరకు అవంతకవే శుద్ధి కూడా చేయబడతాయి. కాబట్టి మీరు వాటి గురించి ఏం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ధైర్యంగా ముందుకు పోవచ్చు, పైకి పోవచ్చు, ముందుకు కాదు పైకి పోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ సార్. వెల్కమ్. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? ఆదిత్య గారు, అభి, ఓకే. వెంకటేశ్వరరావు గారు. ఫైన్. వెంకటేశ్వరరావు గారు, ప్లీజ్ కంక్లూడ్ ఇట్. వినపడ్డంలా మీరు మాట్లాడుతున్నారా? మీరు స్లో ఉంది, లో వాయిస్. మేము మీ సూచన మేరకు మళ్ళీ రికార్డెడ్ దొరుకుతాయి, తప్పనిసరిగా వినండి, పూర్తిగా వినండి, విన్న తర్వాతనే మాట్లాడండి. ఓకే. గొంతు మూగబోయినట్టుంది, కంఠం బొంగురు పోయింది, రేపు మాట్లాడుకుందాం. ఓకేనండి, చెప్పండి. అది వినిపించింది, అది వినిపించింది. కృష్ణార్పణం. కృష్ణార్పణం ఏం చేస్తున్నానండి. ఓకే.